اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا
وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह या सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला
شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے تو جہان کی جان ہے تو جہان ہے احمد مصطفیٰ ہوئے پھولا پلا چمن چمن صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن جن کے حضور ہو گئے ان کا زمانہ ہو گیا احمد مصطفیٰ ہوئی پھولا پلا چمن چمن صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإيمان بالله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous finirons dans le mois de Rabi' al-Awwal, le mois dont Nabina Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prend naissance. Et ce risala, pareil comme tout bon prophète qui précède lui alayhim as-salam, c'est un message, ce qui est tawhid, qui personne n'a pas mérite adoration excepté Allah. Et finalité de bon prophète et messager, le dernier prophète et messager, c'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, pour un premier majlis al-ilm, et pour continuer, enchaîner, insha'Allah ta'ala, nous demandons Allah al-qaboul et baraka dans sa bonne leçon là. Pour aujourd'hui, pour une première, insha'Allah ta'ala, nous cause concernant Tawhidullah. Quand Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, deux événements, nous pouvons dire. Premier, un groupe qui peut venir embrasser l'islam, et deuxième, un groupe de juifs. Nous pouvons cause premier, c'est un groupe yéménite. Je peux venir joindre Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, il trouve dans Sahih al-Bukhari, rapporté par un sahabi qui s'appelle Imran bin Hussein radiyallahu anhu. Un groupe de Yéménites peut venir joindre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser l'islam. Je finis accepter l'islam, mais maintenant je peux venir joindre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et quand je finis rencontrer sallallahu alayhi wa sallam, je finis faire les deux témoignages. C'est Rasoul alayhi salatu wa sallam qui finit faire l'ia kalima, finit faire la shahada, et je viens musulman. Une fois que je finis musulman, ce groupe yéménite là, je finis demande Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une question. Je finis demander au sujet Bada'ul Khalq, je finis demander au sujet de la première création, qui chose qu'Allah finit créer premier. Le sujet, c'est pas la première création. Mais question qui maintenant tu poses, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment je ne finis en bas l'islam, on va attirer l'attention à ce point-là. Je ne fais que faire shahada. Je ne fais que venir musulman. Jusqu'à là, il est clair. Quand maintenant j'ai une possibilité pour demander, première chose que je me demandais, qui première quelque chose que Allah finit créer. Si quelqu'un pose nous une question, par exemple, si nous connaissons la réponse, qui est quelque chose qu'Allah fait créer, ou bien autre chose, normalement nous répondons, c'est qu'il demande nous. Cette réponse, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'eau ça quelque chose pour nous tirer une leçon. Je fais qu'embrasser l'islam, je me demande qui premier, quelque chose qu'Allah fait créer. Réponse Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui était dans Sahih al-Bukhari. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit: Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Balen demande
Une question, qui question m'a demandé, qui première quelque chose qu'Allah fin créer, veut dire, après que je embrasse l'islam, je me demande au sujet de la création. Vraiment, si. Réponse Rasulullah, c'est quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, les jazut, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Allah subhanahu wa ta'ala, kana Allahu existe de toute éternité. Allah tout le temps il a. Pena un début au sujet de Allah. Pena un commencement, un début au sujet de Allah. Tout le temps Allah il a. Pena début au sujet de Allah. Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Et patina non qui existe en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. En d'autres mots, Allah existe de toute éternité et pena non qui existe par lui-même et qui est de toute éternité. Excepté qu'il y ait un début et toute la création, le premier jusqu'à le dernier, il a un début et c'est Allah qui fait créer. Allah n'a pas concerné par le début. Déjà. Qui les sont là, c'est ça qui m'a fait envie d'attirer l'attention. Comme un dimanche, il embrasse l'islam, les musulmans, qui sont première responsabilité. Première responsabilité, c'est quoi? Concernant la création ou concernant le créateur. Je ne comprends système, pédagogie, l'éducation. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment il était, comment il embrasse l'islam, le musulman, je peux demander concernant la création, Nabi Karim répond concernant le créateur d'abord. C'est-à-dire, en deux mots, on peut passer un message. Notre responsabilité première, c'est qu'on au sujet de Allah avant. Et après, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith là continue, wa kana arshuhu ala al-ma. Et il fin continue, il est là, il fin cause au sujet, arsh, il fin cause concernant de l'eau et autres. Mais, une cause concernant Allah. Première responsabilité est prendre depuis Sayyiduna Adam alayhi salam jusqu'à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le message, c'est at-tawhid pour dire qu'il n'y a pas une personne qui mérite adoration excepté Allah. Nous devons apprendre au sujet de Allah. C'est nos responsabilités. Deuxième, maintenant, un autre moment, nous avons un groupe de ban juifs maintenant qui m'ont joint Nabi Karim. Premier groupe qui m'ont joint Nabi Karim, un groupe yéménite. Maintenant, deuxième groupe qui m'ont joint Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est un groupe de ban juifs. Mais seulement, ban yéménite qui m'ont joint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour quelle raison? Pour embrasser l'islam. Je finis accepter la vérité. Je finis soumettre à la vérité. Un groupe de juifs peut venir joindre Rasul alayhi salatu wa salam dans Kibu. Non pas pour embrasser l'islam. Mais je peux venir parce que je peux tendre le message de Rasulullah qui peut dire Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dire la ilaha illallah et je peux faire succès. Dire la ilaha illallah, je peux faire succès. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il peut dire n'a pas adore, personne pas mérite adoration excepté Allah. Ben je viens venir, je peux t'amener. Maintenant je viens, je dis Ya Muhammad. Voilà, regarde la façon que je te connais. Je ne peux pas venir pour gagner. Pour gagner hidayah, je ne vais pas venir pour gagner tawfiq, pour gagner irshad, pour gagner guidance, non. Je t'ai venu pour embarrasser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, Ya Muhammad, sif lana rabbaka alladhi ta'buduhu. Je viens, je dis, oh Muhammad, décris-nous, sif lana, décris pour nous, rabbaka, ton Seigneur, sa Rabb qui te peut dire, lui tout seul qui mérite adoration là, alladhi ta'budhu, celui qui t'adore lui. Décris-nous, qui ne s'agit le mot sif. Vous attendez ce mot sifa, attribut ou bien caractéristique ou bien description. Décris-nous. Parce que les Juifs,
quand Dieu décrit Dieu, quand Dieu demande avec les juifs d'écrire Dieu, je dis, il habite dans le ciel. Je dis, il y a la main, il y a les pieds, il y a une figure, les pieds assisés là, un trône, il y a un piédestal, les pieds assisés, il établit fermement un trône et il peut contrôler toutes les affaires de la création là-haut, là-bas. Ça c'est dogme, aqidah, croyance des juifs. Et parmi les croyances aussi que je ai, parmi certains eux, je dis dans le Coran c'est mentionné que je dis Uzaïr, fils de Dieu. Wal'ayadhu billah. Je viens attribuer comme un personnage, c'est Uzaïr, je dirais qu'il est fils de Dieu. Wal'ayadhu billah. En d'autres mots, je dis que Allah l'a localisé. Par exemple, aujourd'hui, dans le dialogue, il est facile pour comprendre. On va dire, ouais, man location. On va dire, pin location. Mais je peux dire location pour Allah, je peux dire dans le ciel. Wal'ayadhu billah. Je peux dire, Allah il est là-haut. Et il contrôle toutes les affaires de l'univers. Et il y a la main, il y a les pieds, il y a un organe, et il y a cisé, et il bouge, il y a allé, il vient, il monte, il descend. Ça, c'est croyance des juifs. Alors, quand dit, juif, décrire-nous Dieu qui je dis à je t'adorer, c'est une description qui nous gagnait des juifs. Et comme ça même, les juifs n'aiment pas les chrétiens en vérité. En vérité, hein, les juifs n'aiment pas les chrétiens. Mais, je peux dire que aussi, les chrétiens, je suis capable, quand des gens pour décrire, je fais ça d'une façon sarcasme, on va dire pour être bouffonné, mais seulement style, je dis juif, style l'icard, peut décrire celui qui peut adorer. Par un petit moment, il dit, et il y a le dogme de la Trinité. Il dit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit N, veut dire quoi? N. Et maintenant, riez, il dit N, veut dire N, tout les mêmes ça, petit maman, il là-haut, petit maman, il crucifié, il mis dans la terre, il mis comme un dimoun, après il est le ciel, après il même le Saint-Esprit. Alors, chrétien aussi, comme si il peut donner une description, quand Dieu décrit Dieu que je t'adorais, finalement, à the end of the day, je peux décrire un homme. Je vais décrire un homme. Et je ne vais pas hésiter pour dire que Dieu a créé l'homme à son image. Et je comprends à son image, dans quel sens? L'image de Dieu, veut dire Dieu, un homme. Dans ce sens-là. Je ne comprends pas comme ça. Alors toi, le musulman, toi qui peux dire personne pas mérite adoration si ce n'est que Allah, mais d'écrire un coup pour nous. Maintenant, nous, les musulmans, nous avons une question d'écrire Allah. Qu'est-ce que vous dire? Ça n'a pas dire il reste dans les ciels. Ça n'a pas dire. Ici, il dit mon père est aux cieux. Ici, il dit. Est-ce que le musulman dit mon père est aux cieux? Est-ce que nous, les musulmans, nous disons mon père est aux cieux? Nous disons ça? Non. Quoique, ben frère et ben sœur qui peut écouter, aujourd'hui, depuis plusieurs années, anciens, dans le temps bien sûr, mais même jusqu'à aujourd'hui, mon père va dire, nous avons ban qui se disent musulmans. Dans l'apparence de l'extérieur, nous trouvons un musulman, mais quand on peut propager, je peux propager Allah li là au 7e ciel, li above 7e ciel. Li dit Allah li na de la me. Li dit Allah ena de li pied. Li dit Allah li installe lo un trône, li assisé. Il installe un trône et Yawm al-Qiyamah, il peut avancer découdé pour Nabi Karim assis à côté de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il peut dire ici, une preuve à l'appui. Paroles s'envolent, l'écriture reste. Dans ce livre, nous verrons, montrer. Je dis dans ce livre, ce sont dans l'apparence musulmans, mais je peux dire que
dans un parmi ce livre, je dis que Allah les soit même grandir qui Al-Arsh ou bien les petits. Do you hear that? Est-ce que je vais t'entendre? Je dis que Allah les descend. Yanzilu Rabbuna. Je dis Allah les descend haqiqatan bi jismihi wal a'yadhu billah. Je dis Allah les descend vraiment. On va dire l'écho qui descend. Quand dit le verset waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waja'a rabbuka, c'est Allah lui-même peut venir pour dans saf ensemble avec mon ange. C'est pas mal quelque chose inventé qu'il veut dire. Si nous n'avons pas cause qui ban quelque chose khabith qui ban à dire, parce qu'à grand matin pas pour finir ou vous passe dans le soc. Je dis Allah riait, il riait. Je dis, il y en a les doigts et quand je causais, je fais la main comme ça. Il y a le sur l'index, il fait ça, avec ça, il fait. C'est-à-dire, Allah a l'index. Absolument un homme. Je dis pour qu'Allah lui calme l'enfer, il prend sur les pieds, il met dans l'enfer et il calme l'enfer. Allahu Akbar, do you hear that? Oui. Banna peut expliquer, c'est-à-dire qu'Allah prend sur les pieds, il met dans l'enfer pour calmer l'enfer. Quand l'enfer dit, il y en a encore. Sa qualité-là m'explique ad-din. Je peux vivre dans cette époque-là, je peux expliquer Tawhid là, s'il vous plaît. Est-ce que ça c'est Tawhid? Les graves ou bien non? Ça fait simple ça. Et tout coûte pour cause Tawhid, même aux autres, ça fait simple ça. Décrire Allah alors. Ben, on peut décrire. Mais on entendait dogme des juifs qui étaient Allah habite le ciel. Ça n'a pas ici, il dit à les musulmans, il dit Allah habite le ciel. Le Dalasi dit mon père est aux cieux. Quelle différence? Sanala Allah dit Allah n'a la main les pieds, sanala ici dit Allah n'a la main les pieds, sanala ici dit il y a un homme il n'a la main les pieds. Quelle différence? La seule différence c'est Allah pas dire que Allah a des enfants et il n'a pas parents. Mais il dit il est dans les ciels. Sanala dit il est au trône, sanala ici dit il est au trône, sanala ici dit il est au trône. Quelle différence? Alors, il décrire, il demandait, juif, il demande Rasulullah, Ya Muhammad, sif lana rabbaka alladhi ta'budhu. Là, pour nos informations, besoin d'une description maintenant, il dit décrire, révélation d'une surah qui presque nous tout connaît. Qui surah? Suratul Ikhlas. Ahsant. Suratul Ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا جبريل آمين عليه السلام vient الرسول عليه الصلاة والسلام جزء قل او محبوب يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد جزء كي الله لي أحد الله الصمد جزء الله لي الصمد. Get description, nous va prendre une leçon. Si quelqu'un te demande, toi le musulman, décris pour nous ton Seigneur, lis surah Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, dis, lis Allah, li ahad. C'est li Allah, li ahad. Allahu samad, Allah li as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa surah là, il a un autre nom. Sa surah là appelle surah Ikhlas. Il a un autre nom. Qui nom il a? Qui ça l'autre nom là? Ça l'autre nom là. Apprenez. Ça l'autre nom là qui est là, sa surah appelle surah At-Tawhid. Justement. Un autre nom pour surah Al-Ikhlas, c'est surah At-Tawhid. Nous disons c'est la raison pour laquelle Allah fin envoie plus ou moins tous ces 124 000 Anbiya wal Mursalin. Fin envoie plus ou moins 124 000 les Anbiya wal Mursalin pour prêcher quoi? La ilaha illallah. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Rasul alayhi salatu wa salam fin de Qul huwa Allahu ahad. Dire, li, c'est Allah, li ahad. Qu'est-ce que ça veut dire ahad, mes frères? Quand nous fions, si nous fions seulement sur les traductions de l'Coran, que la majorité du Coran qui finit traduit est erronée. Il y a beaucoup d'erreurs dans la traduction, mes frères.
Il y a beaucoup d'erreurs de traduction, très peu qui certains savants finissent dire qu'ils finissent traduire juste. Parmi, il y en a, par exemple, Allah Hazal Barili, en ourdou, il y en a qui finissent dire en farsi, finissent traduire les justes, mais il y a en ourdou ou bien farsi. Mais question anglais, français, pena, juste là, beaucoup il y en a un qui stable. Encore il y en a besoin amendé, to be amended. Et c'est pourquoi qu'il dit, dis nous pas prendre par nous ou bien mouftu Google. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave. Google, il y a un petit enfant, c'est-à-dire, pas enfant, il y a un petit enfant, il y a un ChatGPT. ChatGPT, aujourd'hui, comment dire, on ne pas connaître, il y a l'autre ChatGPT qui demande, il demande avec ChatGPT. ChatGPT pour répondre concernant din là. C'est un sujet en lui-même qui, Inch'Allah, nous avons l'occasion pour développer. Quel est le danger, fitna. Ahad, quand nous sommes dans certaines traductions, il y a une traduction un peu plus juste que l'autre. Parce que il y a une golden rule qui est bon nous connaît là. Traduction Coran, par défaut, c'est une interprétation. Parce que le Coran est révélé en arabe. Coran est en arabe. Coran n'est pas ça français que vous pouvez lire. Il n'est pas ourdou, il n'est pas anglais, il n'est pas farsi, il n'est pas japonais, il n'est pas chinois. Coran est révélé en langue arabe. Les autres sont des interprétations. Alors nous avons une interprétation, traduction juste, ou bien le naban qui est erroné, qui n'est pas correct. Alors, il a fait traduire ahad comme un. Dire Allah li un. Et il a fait traduire comme Allah li unique. Qu'est-ce qui passe un peu plus? Qui passe un peu plus là? Un ou bien unique? Unique passe un peu mieux. Mais quand nous disons, nous, à l'île Maurice par exemple, nous suivons plus beaucoup, majoritairement. Qui imam nous suivent dans fiqh? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Mais pas seulement dans fiqh, même dans l'aqida, Inch'Allah, nous dans ça à l'école là même. Imam Abu Hanifa, dans ce livre Fiqhul Akbar, il est où la moto il a pillé là, il est où? Hein, Inch'Allah. C'est un petit coup d'œil que je saute, c'est Aqida, croyance qu'Imam Abu Hanifa présente la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Là-dedans, je vous trouve, il explique un parmi, là-dedans, il explique le mot Ahad. Il existe un petit coup d'œil que je saute tout à l'heure. Ahad, les dire, Imam Abu Hanifa, il dit Ahad, la tariqu bil adad, walakin annahu la sharika la. Il dit, la tariqu bil adad, le mot Ahad, c'est ne pas apprendre dans le sens chiffre. Nombre, chiffre. Adad, c'est chiffre. 1, 2, 3, 4. Parce que n, est divisible. Lakin annahu la sharika la, mais ahad veut dire celui qui n'a pas accepté sharik, n'a pas accepté associé, n'a pas accepté aucun associé dans aucune capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, unique au point de vue de sa réalité. Allah est unique au point de vue de son action attribuée à lui. Et Allah est unique au point de vue de tout ce qu'on attribue. Rien, laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Peu n'a aucun semblable. Peu n'a aucune imagination. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Peu importe qui tu es capable d'imaginer dans ta tête au sujet de Allah comme une image, Allah n'a pas ce que tu peux imaginer. Parce que ce que tu as imaginé, c'est créé. Pareil comme toi, te crée. Tu es capable d'imaginer que ce qui est créé. Allah est le créateur de tes imaginations. Ainsi, Ahad, il a toutes ces explications qui viennent avec, qu'il est unique, sans qu'un partenaire ni associé, et unique au point de vue de sa réalité, au point de vue de ce man attribut, au point de vue de man action attribuée à lui. Personne pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala. Ahad. Et un autre meaning, une autre signification de Ahad aussi, c'est la yanqasim. Allah n'a pas accepté la division. Veut dire il est indivisible. Allah n'a pas accepté quoi? La division. Ahad.
Rasulullah peut répondre maintenant. C'est le Coran al-Karim, Surat al-Ikhlas. Allahu Samad. Allahu As-Samad. Qu'est-ce que ça veut dire As-Samad? Nous faisons notre traduction, nous pouvons toujours soit traduire bien ou bien pas bien. As-Samad, par exemple, l'imam al-Tahawi, imam Abu Ja'far al-Tahawi, un parmi les imams de Ahlus Salaf, un vrai Salaf, pas un Salaf aujourd'hui, un Ahlus Salaf, un imam de Satan de l'année 300 de l'Égypte à l'époque. Imam Abu Ja'far al-Tahawi les dit de son aqidat al-Tahawiyya au sujet de As-Samad, quand il donne l'explication, il dit La yahtaju ila shay. La yahtaju ila shay veut dire quoi? Allah n'a pas besoin non nier dans l'absolu, mais tout a besoin de Allah. Tout ce qui existe besoin d'Allah, tout dans l'absolu. C'est-à-dire le non-besoin dans l'absolu. As-Samad veut dire celui qui n'a pas besoin non ni dans l'absolu de sa création, mais toute la création a besoin de Allah. Même un fourmi noir, le haut jacket noir, dans marée noire, il a besoin d'Allah. Sa fourmi là, il peut manger ou pas trouver dans le noir, Allah ou mange l'oli, Allah protège lui de ou pas. C'est Allah ce protecteur. Ou pas ne trouve lui, Allah trouve lui. Sa fourmi là a besoin de Allah. Comme ça même Allah fait protéger sa fourmi là contre l'homme Hazrat Sulaiman alayhi salam, comme on l'appelle aussi. Ça les ciels des hauts, quand nous sortons, nous avons toi des gens de la dunya. Quand nous toi, nous vrai toi qui était le ciel. Nous toi c'est quoi? C'est le ciel. Quand nous avons ça les ciel là, ça masse gaz là, ou pas trouve aucune colonne qui peut tenir. Mais qui s'en a qui maintenir ça les ciel là? Qui s'en a qui crée ça les ciel là? Qui s'en a qui maintenir ça les ciel là? Et tout ce qui trouve et qui habite dans les cieux, qui s'en a qui maintenir ça? C'est Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Comment on est capable de dire que Allah habite le ciel alors que c'est Allah qui a créé le ciel? Si quelqu'un dit Allah habite le ciel, demandez, mais quand pas tient le ciel, là que Allah tient. Qui a créé le ciel? C'est Allah. Nous sommes d'accord que toute la création est un début, Le ciel est un début. C'est Allah qui a créé le ciel. Allah pas habite le ciel. Et dit bon, on connaît Imam al-Shafi'i, vous entendez Imam al-Shafi'i, Imam Idris al-Shafi'i, il dit Man i'taqada anna Allah yaskunu as-sama fa huwa kafir. Celui qui n'a pas dogme aqida qui Allah il reste dans les ciels, qui était fa huwa kafir. Il y a un kafir, il y a un mécréant, c'est pas aqida des musulmans. C'est pas la croyance musulmane. Allahu Samad. Comment se fait-il si Allah il le non-besoin ou Allah il le trône? Qui s'en a qui besoin Allah? Trône besoin Allah? Oui ou bien non? Qui s'en a qui maintient al-arsh? Qui s'en a qui maintient al-arsh? Qui s'en a qui maintient Sidratul Muntaha? Qui s'en a qui maintient Jannah? Qui s'en a qui maintient Dozak, l'enfer? Qui s'en a qui maintient tous les anges et notre vie? Qui s'en a? C'est Allah. Pas Allah a besoin du trône. Wal'ayadu billah. Ça c'est signification As-Samad. Nous pouvons faire une petite explication. Vous allez dire là, il est abrégé là. Lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas parents et il n'a pas enfants, un créole simple pour nous te comprendre. N'a pas attribué parents à Allah, n'a pas attribué début, n'a pas attribué origine à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Allah existe de toute éternité. Kan Allah. Tout le temps Allah est là. Et Allah n'a pas attribué un fils à Allah, n'a pas attribué des enfants à Allah, et nous dit la yanqasim, Allah est indivisible. Comment nous dire Allah paye des enfants? N'a pas dit, mes frères, écoute bien, c'est pas aqidah le sunnah wal jama'a qui vous dit Allah est un petit bout inséparé avec lui. Non, ça c'est pas aqidah le sunnah wal jama'a. Nous dit pas qu'il y a un qui existe.
Allah il crée. Quelque chose il crée par ordre de Allah. Mais nous pas dire Allah il tient un petit bout de clean séparé de lui. A'oudhu billah. Celui qui dit ça, il pas connaît ce créateur. Et c'est kufr. Il grave. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et n'a pas aucun égal. N'a pas aucun semblable à Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. N'a pas aucun equal to Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Même quand nous disons qu'il n'y a aucun equal, ce point dernier là, walam yakul lahu kufuwan ahad, nous pouvons terminer là, incha'Allah. Mes frères, les sœurs, corrigent nos manières qui nous causent, faire bien attention. Parce que même un exemple de comparaison, nous ne sommes pas capables de donner au sujet de Allah. C'est un ordre de Allah qu'il dit. Allah dit dans Surah An-Nahl, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. N'a pas donné un exemple de comparaison à Allah. N'a pas fait ça. Même dans notre causé, les là que vous pouvez dire moi, causé là, vous dire comme ça. Non, mais ça, expression ça. Ça c'est nous langage, nous peut comprendre, nous qui nous peut dire. Non, non, non. Par exemple, quand il y a un mayat, vous dites Allah in bizanli. Vous faites dire Allah samad. Combien de fois il y a un mayat, vous dites Allah in bizanli, Allah in bizan, mais vous dites Allah samad. Vous contredisez. Non. Mon papa dit Allah bizan. Mon papa mine ça moi. Mais comprenez, une fois pour toutes, qui cause comme ça, écoute-moi bien, cause comme ça les haram au sujet de Allah. Crois comme ça les kufr. Je ne peux pas répéter. Cause comme ça les haram au sujet de Allah. Crois comme ça les kufr. Kufr veut dire que sortir de l'islam. Si crois comme ça, si crois qu'Allah bizan, vraiment dans bizan là. Non. Qui nous dit encore? C'est un dimanche qui fait audito. Qui vous cause? Moi, ce que je fais, moi, moi, je quitte tout dans la sur la mémoire. Moi, je quitte tout dans la main là-haut, la doublé, tu fais. Moi, je quitte tout dans la main là-haut, là, qui est là-haut, on fait dire, Allah, pas habite le ciel. Qui est là-haut? Qui ne comprend pas là-haut? Non, moi quand je peux dire là-haut, je peux dire celui qui a l'autorité de tout ça là. Où on comprend ça, tout ça, du monde à côté là, on comprend. Les enfants quand on les a là-haut, et il y a l'autre qui peut enseigner, il peut dire Allah vraiment là-haut. Moi, je demande, je quitte tout dans la messe qui est là-haut là. Et dans sa cause là, oui ou non? Cause nous créons le mauricien là, pas français là. Cause. Nous disons ça, cause là, oui ou non? Combien de fois on arrive ça à dire? Écoute bien, si vous dites que tout dans la main là-haut là, vous ne pouvez pas dire qu'on kafir là, non. Nous disons qu'il cause comme ça les haram, croit comme ça les kufr. Parce que c'est un dimanche croit qu'il y a Allah là-haut. C'est un dimanche croit qu'il y a la main, il y a organe la main, même s'il dit la main là pas pareil comme nous, kafir sortir de l'islam. S'il croit comme ça, il sort de l'islam. S'il dit les haram. Mais ça ici, ça ici haram, extrême, c'est extrême. Non, c'est toi qui es extrême quand tu ne peux pas apprendre. Celui qui ne peut pas apprendre, c'est lui qui est extrémiste. Si tu peux apprendre, tu peux connaître qui Allah dit dans le Coran. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Dans Surah At-Tawbah. Et je dis une parole de kufr, une parole de mécréance. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Je dis une parole de mécréance. وَكَفَرُوا. À cause de sa parole-là, je ne sortis en dehors de l'islam, je ne fais kufr. بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Après qu'ils étaient musulmans. Je suis musulman. Ouais, on par voilà janta hai. Je me cause comme ça. Je dis alhamdulillah. Je dis ça. Alors, je dis Allah là-haut. Alors, j'ai une parole de kufr, une parole. À cause de sa parole-là, Coran, وَلَقَدْ قَالُوا فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ, ya? Non? صحيح? وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Et je dis une parole de mécréance. À cause de sa parole-là, je t'ai sorti en dehors de l'islam. Après qu'ils étaient musulmans. Ça veut dire arriver du moment où ils commettent kufr, une parole. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Innal abda. Si nous t'apprenons, tu peux connaître. Rasulullah dit Innal abda. C'est un adorateur, un serviteur de Allah.
لا يتكلم بالكلمة لا يرى فيه بأسا. Il dit une parole, la yara fihi ba'sa. Il n'a pas trouvé aucun problème là-dedans. Et ça ici, on peut dire haram, bye. Mon Dieu, mon qui tout dans la là, on peut dire, moi un kafir, là, mon pas dire, moi un kafir. Mon Dieu, si on cause comme ça, ou un musulman, on fait haram, pour Allah, pas cause comme ça, mais si on croit comme ça, ou si on croit qu'Allah est la main, il reste là-haut, il croit, ça vient de sa croyance, là, il est un kafir. Mais nous pouvons prendre sa responsabilité là. Nous pensons à responsabilité là. La yara fihi ba'sa. Il n'a pas trouvé aucun problème dans sa parole là. Yahwi finnar. Sab'ina kharifa. Mais à cause de sa parole là, il peut être chuté dans le feu de l'enfer 70 automnes. C'est-à-dire 70 bananes profondeurs de Jahannam. Ça c'est profondeur man kafir quand rentre dans Jahannam. 70 bananes, oui, imaginez-nous. Ou il est capable de concevoir ça 70 bananes, je profondeur. Capable de concevoir. Quand nous disons walam yakul lahu kufuwan ahad, puis aucun semblable ou pas capable de dire qui mon péquit dans la main Allah. Imam Abu Ja'far al-Tahawi lui-même encore il dit wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'ani al-bashar faqad kafar. Celui qui attribue un des attributs de l'être humain à Allah subhanahu wa ta'ala a mécru. Ça dit mon il sorti en dehors l'islam. Si ça c'est croyance, et mon peut dire où, qui a dit moun, si ou peut dire ça comme une expression, et a dit moun qui peut enseigner, et puis enseigner aux enfants, aux bons enfants, Allah il a la main, oui, Allah il a la main, le YouTube tu es là, Allah il a les pieds, oui, Allah il a les pieds, mais pas pareil comme nous, on dit je fais une cassida là, on dit je fais une cassida, Allah il a la main, pas pareil comme nous, Allah il a les pieds, pas pareil comme nous, a'udhu billah min dhalik, fala tadribu lillahi al-amthal. De parmi mes paroles, corrige cette parole-là. Combien de fois nous dire, pas faire ça, baba, ou soit nous peut dire, pas ça, banna, ban sioniste, ce que je peux faire avec le peuple palestinien, c'est atroce. Allah en colère, Allah pour trapper. Combien de fois nous entendons cette catégorie-là? Ou peut cause bien là-haut, ou peut cause pour la cause palestinienne, mais on dit Allah pour trapper. Qui peut trapper? Alors, quand il a dit pour trapper comme ça, il fait ça tout, il fait ça action-là. Il dit, Allah en colère, cause vraie, hein? Soyons honnêtes, combien de fois on dit Allah en colère? Soyons honnêtes. Combien de fois on dit Allah en colère? Et mon peut dire où? Haram, dit Allah en colère. Et si vous croyez qu'il y a Allah en colère, kufur, vous sortez en dehors de l'islam. Je peux comprendre la responsabilité là. Qui ça veut dire colère? Colère veut dire émotion. Colère, c'est moods and feelings. C'est emotions. Colère. Et c'est une jolie mot, c'est une jolie parole. Qui fait nous apprendre le Coran, qui fait nous faire hibs, qui fait nous apprendre tajwid, qui fait nous prendre les sons, qui fait nous faire cela là. Qui fait nous prendre la case, nous préciser là. Pourquoi? Qui fait nous faire ban ibadat. Qui raison nous faire ban ibadat. Qui va la dire. Il prend le micro de dire, ou besoin faire ibadat pour Allah, pour faire Allah plaisir. Cause vraie. Combien de fois grand droit dit ça? Pour faire Allah plaisir, ça mène preuve qui pas de maîtrise, aqida comment bizarre. Faire Allah plaisir, me retourner en question, me demander où qu'à faire Allah plaisir où? Explique-moi que ça veut dire plaisir. Astéa, on dit, mais ça ici, oui, ça ici. Plaisir, c'est attribut humain. C'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Plaisir, c'est plaisir et colère, c'est une weakness. Nous pas qu'à attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Si moi dis ou capable de faire mon plaisir, ou capable de faire mon colère, vous connaissez que ça veut dire ça? Veut dire que ou action est dans l'effet le moi. Ou action est dans l'effet le moi. Et comme moi, influencé par ou action, veut dire, si je fais colère, veut dire que j'ai une faiblesse. Si je éprouve du plaisir, veut dire que j'ai une faiblesse. Et celui qui a une faiblesse, il n'est pas digne d'être adoré. Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. C'est ce que nous avons dit. Vous entendez comment on conclut au doigt? Pureté à Allah,
qu'il est bien loin, il est exempt de toute imperfection, attribut imparfait qui se peut attribuer à lui. C'est ça qu'on dit là. Et là, on peut pas se lamer, on peut souffler. Tanzihullah. On peut nier un attribut qui pas suitable to Allah. On peut negate. Alors, on ne pas dire plaisir, ne pas dire colère pour Allah. Pareil, me poser une question, il y a un attribut qui est joli, qui est beau. Si je dis comme ça, Baye Richard, il est malin. Baye Fouad, il est courageux. C'est un attribut joli, oui ou bien non? Je dis Imam Sa, Qari Madani, il est brave. Il est joli, ça va? Il est joli, oui ou non? Il est intelligent. Capable de dire Allah intelligent, capable de dire Allah malin, capable de dire Allah brave. Pourquoi? Mais c'est joli, attribut là. Walillahil mathalul a'la. Allah porte un plus joli attribut. Mais brave. Quand on dit Allah brave, hein? Allah malin, a'udhu billah kadien. Encore il y en a qui causent. Il y en a qui causent. Allah malin, il connaît qu'il fait. A'udhu billah min dhalik. A'udhu billah. Il dit Allah il malin, il connaît qu'il fait. Il dit Allah malin. Pas gain droit attribué. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Quand on a dit une cause comme ça, tout de suite dire ça ou bien dire Subhanallah. Qui dit? Là, c'est un moment qui dit Subhanallah. Nous disons Subhanallah quand on fait casser dans le Coran. Là, c'est un moment qui dit Subhanallah. Et là, explique Dimouna en bien. Les haram cause comme ça au sujet de Allah. Mais les kufur, c'est croire comme ça. De parmi les dernières choses que maintenant pour dire parmi mes attributs. Et dans mes attributs, comme nous dit la parole de Allah, et Allah voit tout, Allah trouve tout, Allah tente tout. Vous dites, ça ici, lui, attribut plus humain. Mais ça ici, pas gain droit. Non. Lorsqu'il s'agit, il y a les autres attributs qui donnent mots, les mêmes mots, mais meaning n'est pas pareil, du moment qu'il n'est pas capable de penser. Il n'est pas capable. Nous dire Allah trouver, ou capable, imagine trouver. Mais plaisir, c'est straight émotion. Ou pas capable de dire Allah éprouver un plaisir, mais d'autres qualités plaisir, ça on va dire. Mais seulement pour dire trouver, nous trouver par le biais d'organes. Nous trouver une limite. Nous tendez, nous une limite tendez, décibels. Mais Allah pénalise les oreilles, Allah pénalise. Nous disons dire Allah voit tout, Allah tente tout, sans aucun comment. Sans aucun comment, pénal aucune imagination. It is same in word, not in meaning. Barakallahu fikum, wa shukru lakum li ni'amallah wa akhir dawan, alhamdulillahi rabbil alamin. مصطفى جاني رحمن بلاكو سلام شبعي بزمين هداية بلاكو سلام مصطفى جاني رحمن بلاكو سلام شبعي بزمين هدایت پیدا کو سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پیدا مصطفى جاني رحمة بلا سلام شمعي بزمي هداية بلا شهري ياري رم تاجدار حرم شهري تاجدار حرم نوبهار شفاعت بلا سلام مصطفى جاني رحمت بلا سلام شمعي بزمي
हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ पे हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन अल-फातिहा الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اخرجنا من الظلمات والوهم وأكرمنا بمعرفة العلم والفهم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا پروردگار عالم ماہ ربیع الاول یا اللہ تیرے پیارے محبوب حضور کن شافع المنجور سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد مصطفى خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ماہ ربیع الاول یا اللہ امت مسلمہ کی دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت پیدا فرما یا اللہ اسی پر موت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آپ علیہ السلام کی آل کی محبت ہمارے دلوں میں ہماری اولادوں کے دلوں میں امت مسلمہ کے دلوں میں قائم و دائم فرما. عقیدہ اہل سنت پر زندگی کی آخری سانس تک قائم و دائم فرما. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.